ਸ਼ੁਰੂ। ਦੂਤੀ ਵਰਸ਼ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਤੀय ਵਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਵ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਤਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। स्वामी विवेकानंद जी ਦੀ ਉਹ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਿ I am the most humble person born on this planet. I am proud to be born as Hindu. मैं इस दुनिया ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਮਾਣਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ और मैनू इस गल का माण है कि मैं हिंदू के नाते पैदा होया। भारतीय सभ्यता दुनिया की महानतम सभ्यतावां दे विचों एक है जो सदियां तो युगां तो इस धरती ते वसदी आई है अते सदा सर्वदा वसदी रहने वाली है। उसका एकमात्र कारण है कि इस संस्कृति नूं वरसाउण वाले लोकां ने इस दुनिया दे सच नूं खोज के उस सच दे नज़दीक जाके जो आदर्श बनाए उन्हां आदर्शां नूं अपने जीवन दे विच खुद ढालिया अते समाज नूं इन्हां आदर्शां अनुसार चलण दी प्रेरणा और उसे प्रेरणा के सदका असी सदियां तो इस रस्ते के उत्ते चलते आ रहे हैं और चलते चलते इस सभ्यता का विकास होया है, इस संस्कृति का विकास होया है। दुनिया की प्राचीनतम संस्कृति है। इस तरह असी भगवान रामचंद्र जी की ही गल करिए तो कहते हैं कि 17.5 लाख साल पहला भगवान राम इस धरती पर आए और उस वेले तो यह संस्कृति जी है चलती चली आ रही है। साडी इस भारतीय संस्कृति दियां माणयोग गल्लां जिन्हां ते कारण सानू माण मिलता है, सत्कार मिलता है, जिन्हां दे उपर सानू गर्व है, वो ये ने जिस तरह जीवन दे हर पहलू दे अंदर असी अंदर वड़ के उसके अंदर सच्चाई नूं लभ्या और लोगों तक रखिया। अध्यात्मक की दृष्टि के नाल अगर देखा जाए तो असी अंतिम गल जिहड़ी है खोज के दसी कण कण में भगवान ईशा वासमिदम सर्वम यतकिंच जगत्याम जगत के भगवान इस जगत के कण कण दे विच विराजमान है। और ये जिहड़ी अज दी साइंस है किसी समय ये कहंदी सी कि अगर भगवान धरती ते है तो साडी परख नली दे विच हो के लंघेगा। और असी सारे जानते हैं कि अज उन्हां दी परख नली चिल्ला चिल्ला के कहन लग पई है कि हाँ भगवान है, भगवान है, भगवान है। एक गॉड पार्टिकल नाम दे जिहड़ी पार्टिकल दी अज खोज की गई दसदे है ओदी परिभाषा नहीं कर सकी साइंस, लेकिन ये कहंदे कि गॉड पार्टिकल कोई चीज है। वो गॉड पार्टिकल की है वो वही है जो साडे संतां ने कहा कण कण में भगवान, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। कोई साधारण आदमी हुंदा तो शायद कुत्ते दे मगर डंडा लेके दौड़दा भी तू मेरी रोटी चक के ले गया। लेकिन नामदेव ते इस संस्कृति दे जीवन अपने जीवन च धार के चल रहे सन। उन्होंने लग्या कि इस दे अंदर भी भगवान है, इस कुत्ते दे अंदर भी भगवान वसदा है और ये अगर सुक्की रोटी खाएगा तो इसके गले नूं लग जाएगी। वो घ्यो की कटोरी लैके वो मगर जा रहा। ये जो गल्लां साडे संतां ऋषियां मुनियां ने खोज के सानूं दसियां
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਕਿਉਂ ਜਪਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ। ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਸੀਆਂ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ PhDਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਤ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੂੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਵੇ ਭਵੰਤੁ ਸੁਖਿਨః, ਸਰਵੇ ਸੰਤੂ ਨਿਰਾਮਇਆ, ਸਰਵੇ ਭദ്ਰਾਣਿ ਪਸ਼ਯੰਤੁ, ਮਾ ਕਸ਼ਚਿਤ ਦੁੱਖ ਭਾਗੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੰਥ ਸੰਪਰਦਾਇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਥ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵ ਮਾਤਰ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ, ਕੀਟ ਪਤੰਗ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਥਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਕਲਿਆਣ। ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਆਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सारे विश्व के कल्याण की गल कर। घर के अंदर मां रोटी पकाती है तो पहली रोटी जिहड़ी है गां दी, दूजी रोटी कां दी, तीजी रोटी कुत्ते दी। ये जिहड़ी है साडी परंपरा जिहड़ी चली रही है कि जिस प्रकृति के अंदर असी रह रहे हैं, उस प्रकृति का पोषण करना ये भी इंसान का काम है, साडा सब का काम है। ये सानू सिखाया जाता है। तो साडी ये सभ्यता, साडी ये संस्कृति जिहड़ी है, ये सारे संसार के भले की मंग करती। और इन्ना ही नहीं तो संसार के अंदर होर पैदा होए पंथ संप्रदाय जिहड़े है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰ ਸਤਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੰਥ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ਾਤ ਪਤਿਤਮ ਤੋਯਮ ਯਥਾ ਗच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारान केशवम प्रतिगच्छति। कि जिस तरह के नाल आकाश तो गिरन वाला पानी वख-वख नदियां दे विच हुंदा होया समुंदर दे विच पहुंचदा है, इसे तरह ही अपने अपने देवी देवतियां की पूजा करते हुए जो असीं प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, वो परमात्मा नूं प्राप्त वो भी रब नूं ही प्राप्त हुंदा है, अकाल पुरख वाहिगुरू नूं ही प्राप्त हुंदा है। इस करके कोई उच्चा नीचा नहीं, सब असीं बराबर हाँ। जिस मर्जी ढंग दे नाल रब दी पूजा करो वो परमात्मा तक पहुंचण दी बात। साडे देश दे अंदर अलग अलग प्रकार के मतांतर पैदा हुए, सब नूं समादर दिता गया। इत्थों तक वे कि कई सारे इहो जिहे मत भी पैदा हुए ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰਵਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਵਤ ਜੀਵੇਤ ਸੁਖਮ ਜੀਵੇਤ ਰਿਣਮ ਕ੍ਰਿਤਵਾ ਘ੍ਰਿਤਮ ਪੀਵੇਤ।
जब तक जियो सुखी जियो, चाहे ऋण लेकर के घी पियो। हालांकि साडे बुजुर्ग जिहड़े है ये सानू सिक्ख्या दिंदे है कि उन्ना ही खर्च करो कि साडे ते कर्जा ना होवे। लेकिन ये सज्जन जिहड़े है बिल्कुल उल्टी सिक्ख्या दे दिंदे है कि जब तक जियो सुखी जियो, चाहे कर्जा लैके क्यों पियो। लेकिन फिर भी साडे समाज ने उन्हां नूं संत दा दर्जा दिता है। ये मैं समझदा कि बड़ी वड्डी गल है। स्वामी विवेकानंद जी नूं एक बार विदेश के अंदर किसी ने पूछ लिया कि स्वामी जी अगर तुहाडे धर्म दे विच आउणा होवे तां सानू की करना पेगा। तो उन्होंने कहा भी साडे धर्म दे विच ते सारे लोग आ सकते हैं। जिहड़ा आदमी रब नूं मनदा है वह भी साडे धर्म च आ सकता है, जिहड़ा नहीं मनदा वह भी आ सकता है, जिहड़ा अपने आप नूं भगवान कहंदा है वह भी आ सकता है, जिन्हें अलग अपना कोई भगवान बनाया होया है वह भी आ सकता है। लेकिन साडे धर्म दे विच वो व्यक्ति नहीं आ सकता जिहड़ा दूसरे दे धर्म दे विचारां दा सन्मान करना नहीं जानता। ऐसा व्यक्ति साडे धर्म विच नहीं आ सकता। तो मैं समझदा है कि ये इस तो वड्डी आत्मसात करन दी होर कोई गल नहीं हो सकती कि सब लोगों नूं जीण दा ढंग, जीण दा जिहड़ा है मौका देण दी परंपरा जिहड़ी है साडे इस धर्म दे अंदर, साडी सभ्यता दे अंदर, साडी संस्कृति दे अंदर सानू सिखाई जाती है। इसे करके ही साडी इस संस्कृति दा प्रसार संसार दे सब कोनियां तक होया, क्योंकि असीं सारे संसार दा भला करन दे वास्ते चले होए सी। दुनिया दा कोई ऐसा देश नहीं है जिथे साडे देश की संस्कृति का सत्कार करने वाले लोग नहीं मिलते या उसको मनन वाले लोग नहीं मिलते। जापान अज पूरा ही बौद्धी धर्म का देश बनया हुआ है। चीन के अंदर बुद्ध धर्म है, तिब्बत के अंदर बुद्ध धर्म है। इस तरह के अनेक देश सानू मिल जाएंगे जिहड़े बुद्ध धर्म को अख्तियार किए हुए हैं और ये नाल नाल साडी सनातन संस्कृति को मनन वाले अनेकों देशों के अंदर लोग जिहड़े साडे नज़दीकी वसदा है देश इंडोनेशिया, जिहड़ा कि अजकल इस्लामिक देश है, लेकिन अज भी वो भारतीय मान्यतावां, भारतीय सभ्यता नूं अपने जीवन दे विच समा के बैठा हुआ है। वो बेशक इस्लामिक देश है, लेकिन फिर भी अज उत्थे रामलीला जिहड़ी है हर साल खेली जाती है। उत्थों दे लोगां नूं जदों पुछया जांदा है भी तुसीं ते इस्लामिक देश हो, तुसीं राम नूं क्यों पूजदे हो, तां साफ शब्दां दे अंदर उत्थों दे लोग कहंदे आ कि असीं अपने पूजा पद्धति का ढंग बदलिया, अपने मापे थोड़ी बदले जा सकते हैं, माँ प्यो तो उही रहणगे साडे। तो मैं समझदा ये बड़ी समझदारी की गल है। साडे इस देश ने सारे संसार नूं माँ वर्गा स्थान जिहड़ा दिता है, गुरु का एक स्थान जिहड़ा है साडे देश का उन्हां लोकां दे मनां दे अंदर बनिया होया। असीं संसार दे अंदर अपनी मेहनत, अपनी प्रतिभा का सदका संसार दे अंदर अपना स्थान बनाया। अपनी वीरता, त्याग, बलिदान और सभ्याचार के आधार के उत्ते अपना सारा जिहड़ा स्थान बनाया। साडे देश की लोगों ने जो खोजा कीतियां साइंस के अंदर, उहदे करके साडे देश का स्थान जिहड़ा देश संसार के अंदर बनाया। अज की साइंस भी जिहड़ी जिथे तक पहुंची है, उहदा आधार बिंदु साडे देश की साइंस है। लोकी फिल्मां दे अंदर गीत गाउंदे ने, पूरा पश्चिम फिल्म के गीत का तुसीं सुनिया ही होना है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती आकाश की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता यहाँ पहले आई, पहले जन्मी है यहाँ पे कला। इन्नियां सारियां गल्लां जिहड़ियां साडे इस देश के अंदर पहला आईयां और फिर उस तो बाद संसार के अंदर गईयां, और इसे करके संसार साडे पिछे पिछे चला और साडा भारत भी अगे वधदा जा रहा है और इहदे नाल नाल संसार भी साडे पिछे पिछे अगे वधदा चला जा रहा है। तो साडी सभ्यता दे उत्ते इस करके सानू माण है कि असी एक प्राचीनतम सभ्यता तो है ही, लेकिन साइंस के उत्ते आधारित सभ्यता भी हाँ। साडे
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਧਾਵਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਮਾਲਿਕਾ ਚਲਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਲਯੁਗ ਤੱਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਕਾਰ, ਜੋ ਭਰਮ, ਜੋ ਕੁੰਠਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਮਾਜ ਅਜਰ ਅਮਰ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਸੱਜਣ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब बाबर भारत के अंदर आया तो उस वेले श्री गुरु नानक देव जी पैदा होए और उन्होंने दसिया कि ये बाबर जाबर पाप दी बरात लै काबलों ताया, जोरी मंगे दानवे लालो, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपू दोष ने देई करता है, जमकर मुगल चढ़ाया। और श्री गुरु नानक देव जी के आहवान के उत्ते समाज जो इकट्ठा होया असीं सारे जानते हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के रूप के अंदर उन्होंने उन्हां सारे धाड़वियां नूं खत्म करके सिख राह की स्थापना जिहड़ी है पंजाब की धरती के उत्ते कीती। और इस तरह ही उन्हां ही समयां दे अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज समर्थ गुरु रामदास जी के कारण उस दक्षिण भारत के अंदर खड़े होए और उन्होंने मुगलों को मार भजाया और मुड़ के हिंदवी स्वराज जिहड़ा उत्थे स्थापित करके दिखाया। तो समय समय ते जिहड़ियां साडे समाज के अंदर कमजोरियां आउंदियां उन्हां कमजोरियां नूं दूर करने वास्ते समाज सुधारक संत गुरु महाराज ये धरती ते पैदा हुंदे आ और समाज नूं नवीं दिशा दे के युगानुकूल परिवर्तन करके साडे अंदर सानूं फिर तो खड़ा करदे आ। साडे समाज के अंदर एक संजीवनी शक्ति भरते हैं जिद करके असी मुड़ते अमर हो जाते हैं। तो ऐसा ही समा जिहड़ा है अज मुड़ तो साडे भारत के अंदर सामने आया खड़ा कि अंग्रेज़ां ने बड़ा लंबा अरसा साडे ते राज किया और उस तो बाद वो अपने जिहड़े है चमचे कड़छियां ते छड्ड गए। लेकिन अज असी सुरखरू महसूस करते हैं इस भारत की धरती ते जदों भारतीय विचारधारा के अनुसार इस देश के अंदर राज करने वाले जिहड़े लोग आ रहे ने और वो मुड़ तो इस भारत का मूँह मत्था सवारन दे विच लगे हुए ने। तो दुनिया दीयां ताकतां भी अज महसूस करन लग पईयां कि हाँ हुण भारत जिहड़ा है अपनी असल शक्ति जिहड़ी है उसनूं पहचान के अगे वधना उसने शुरू किया है। इस दे नाल भारत के लोगों का तो भला होने ही वाला है, संसार का भी इस दे नाल ही भला होने वाला है। इस देश के अंदर हमेशा ही समाज नूं आत्मसात करन दी एक प्रथा जिहड़ी है इस देश के अंदर है। बड़े स्थानां तो जिहड़े समय समय के उत्ते लोग उजड़ के भारत की धरती वल आउंदे रहे ने और इसनूं इत्थे आके शरण लैंदे रहे ने। तो ऐसे सब लोगों नूं शरण दे के भारत ने उन्हां दी रक्षा भी की है और उन्हां नूं प्रफुल्लित होण दे विच उन्हां दा योगदान भी कीता है। असीं सारे जानते हैं कि जिस वेले यहूदी जिहड़े है ते संसार दे विचों कढ दिते गए, उन्हां नूं यरूशलेम दे विचों मार मार के भजा दिता गया, तो संसार ने किसी देश ने उन्हां नूं शरण नहीं दिती, भारत ने उन्हां नूं अपने कोले शरण दिती सी। और 1800 साल की गुलामी तो बाद जदों मुड़ तो वो अपने देश के अंदर गए तो उन्होंने भारत की धरती का और भारत के लोगों का धन्यवाद किया और अज उतों के यहूदी लोगों के मनां दे अंदर भारत के प्रति उस तरह का सत्कार है। तो हर प्रकार की विदेशी लोगों की सभ्यता जिहड़ी है ऐसे सब लोगों को भी आत्मसात करन दी समर्था भारत की संस्कृति के सभ्यता के अंदर है और असीं करते चले आ रहे हैं।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਢਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰਿੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਮੋਰਟਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆਏਗੀ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਬੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਤ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਖਾਦੇ ਪੀਤੇ ਬਗੈਰ ਉਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠੋ ਜਰਾ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੂਈ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੱਭ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਈ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਭਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਈ ਉਹ 2 ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਤੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, 2 ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੂਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ, ਉਹ ਦੀਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੱਭਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੂਈ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲੱਭਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੰਤ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮਾਈ ਤੇਰੀ ਸੂਈ ਡਿੱਗੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚੌਪੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਆਪਣਾ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਤੋਪਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਧਾਗਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਗਿਰ ਗਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੂਈ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਤੂੰ ਲੱਭਦੀ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਗਲ ਔਰਤ ਕੋਲੇ ਲੈ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ? ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਤਾਂ ਕਮਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਇੱਥੋਂ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਉੱਠਣ ਤੇ ਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਗਵਾਚੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੰਤ ਪਟਾਕ ਦੇ ਨੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖ ਜਾਂ ਗਵਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਖਿਆ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਮੂਰਖ ਜਾਂ ਗਵਾਰ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮਾਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਸੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਬਾਹਰ। ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਵੇ ਵੀਰਾ, ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ। ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ। ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹ ਮਾਈ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, 2 ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕਣੀਆਂ, 2 ਹੀ ਪੇੜੇ ਬਣੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਖੈਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਔਰ ਥੋੜਾ ਅਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲੇਟ ਦੇ ਪਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਸਰੀ ਰੋਟੀ ਦੂਸਰੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਿਖਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਮ ਭਿਕਸ਼ਾਮ ਦੇ ਹੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮਾਈ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਉਠਾ ਕੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਉਸ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਲੈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਤੇ ਖਾ। ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਲਗਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ, ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਮਾਈ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਖਟਾਇਆ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਾਈ ਮੰਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਲੰਘਿਆ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਆਪਣੀ ਪਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਮਾਈ ਨੇ ਪੋਣਾ ਹਟਾਇਆ, ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਪਈ, 1 2 3 4 18 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੇ ਮਾਈ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਣਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ, ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਪਸ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਹ ਮਾਈ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, 18 ਰੋਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਈ ਮੰਨੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲੰਘਿਆ ਪੁੱਤਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੋਣਾ ਉਠਾ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ 20 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹਿ ਜਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਰਾਤ ਲੈ ਜਾ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਉਹ 4 ਮੰਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੂੰ 4 ਮੰਨੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਿਖਾਰੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੰਨੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੱਜ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਡਕਾਰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਈ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੋਲਾ ਫੇਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਕਾਲਖ ਮਲ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਅਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੜਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲਖ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਸੰਪਰਦਾਇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। संत कबीर जी के बारे च असी सुनिया, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये सानू गल जिहड़ी हमेशा सिखाई गई, लेकिन इन्हां गल्लां नूं असी जिहड़ा है अपने जीवन च धारण नहीं कीता। अगली गल जिहड़ी होर माई ने जिहड़ी सिखाई, वो संतां ने पुछी कि माई तेरियां सारियां गल्लां तां सानू ठीक लगियां, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ 18 ਰੋਟੀਆਂ ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਮੋੜਤੀਆਂ ਤੇ 20 ਰੋਟੀਆਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਮ 1 ਪੈਸਾ ਦੋਗੇ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਦੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦਾ 10 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਵੀ 20 ਰੋਟੀਆਂ ਭੇਜਦਾ, 18 ਮੰਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀਆਂ ਉਹਨੇ? ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੰਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਤੇ ਗਰਵ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਤੇ ਗਰਵ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਗਰਵ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ इस भारत के प्रति, इस हिंदुस्तान के प्रति अपने सपूत होने का सबूत जिहड़ा देना पेगा, वो तां ही दे सकते हैं जदों असीं अपनी संस्कृति के उपर इन्ना विश्वास करांगे। इन्ना ही मैं निवेदन करना सी। बहुत बहुत धन्यवाद।